میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے مسلم کنٹری کی سیر پر جس کے اندر سے آزادی کی آوازیں تو اٹھیں، لیکن اسے تنزانیہ کے ساتھ ملا کر ایک ملک بنا دیا گیا۔ ایک وقت تھا جب اسے الگ کنٹری بنانے کی بات ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے کنٹری کی جسے لونگ، جائفل، دارچینی اور کالی مرچ پیدا کرنے والے بڑے جزائر میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہاں 90% سے بھی زائد آبادی مسلمان ہے۔ اسے بحیرہ ہند کی مچھلیوں کی آبادی کے لیے مچھلیوں کی نرسری کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ سیاحت یہاں ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ یہ افریقہ میں پہلا ملک تھا جس نے 1976 میں رنگین ٹی وی متعارف کروایا تھا۔ اسے اسپائس آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں پائی جانے والی تیکھی مرچیں ہیں۔ اسے خوبصورت جنگلی بلیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں انسان کم سے کم 20,000 سال پہلے سے آباد ہے۔ اسے غلاموں کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ یہ سرزمین ریڈ کولمبس بندر اور چیتوں کی سرزمین بھی کہلاتی ہے۔ اس کے پاس قدرتی سرسبز جنگلات اور متنوع انواع موجود ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کبھی بحری لٹیرے قبضہ کیے ہوئے اپنی حکومت چلایا کرتے تھے، لیکن آج اسے تنزانیہ کے ساتھ مل کر ایک ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ سفید ریت کے کرسٹل صاف پانیوں کی یہ سرزمین اپنے خوبصورت ساحلوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ مشرقی افریقہ کے چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں طویل آباد مکانات موجود ہیں، جنہیں باضابطہ طور پر میچنزانی فلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ فلیٹ 1970 کی دہائی میں مشرقی جرمنی کی مدد سے یہاں بنائے گئے تھے۔ فٹ بال کے دیوانوں کی یہ سرزمین افریقہ میں سب سے الگ ہے۔ اسلام یہاں سب سے اہم اور مقدس ترین مذہب ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں زنجبار کی، جسے انگنجا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا اور مینشن کر دیجیے گا کہ آپ کا تعلق دنیا کے کون سے کنٹری سے ہے۔ دوستو، زنجبار ایک انسولیریم خود مختار صوبہ ہے جو 1964 میں تانگانیکا کے ساتھ متحد ہو کر متحدہ جمہوریہ تنزانیہ بنا تھا۔ یہ بحیرہ ہند میں ایک جزیرہ نما پر واقع ہے جو اس سرزمین کے ساحل سے 25 سے 50 کلومیٹر دور ہے اور بہت چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کا دارالحکومت زنجبار سٹی ہے۔ پیمبا اور انگوجا جزائر یہاں دو بڑے جزیرے ہیں۔ اس کا تاریخی مرکز سٹون ٹاؤن عالمی ثقافتی ورثہ کا مرکز بھی ہے۔ زنجبار کی اہم صنعتیں مسالہ جات، رافیہ اور سیاحت ہے۔ خاص طور پر یہ جزائر لونگ، جائفل، دارچینی اور کالی مرچ پیدا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تنزانیہ کے مافیا جزائر کے ساتھ مل کر زنجبار جزیرہ نما کو بعض اوقات مقامی طور پر اسپائس آئی لینڈ کے طور پر بلاتے ہیں۔ زنجبار میں سیاحت ایک حالیہ سرگرمی ہے جو حکومت کے فروغ کے ذریعے چلائی گئی ہے، جس کی وجہ سے 1985 میں 19,000 سے بڑھ کر 2016 میں 3,76,000 تک سیاحوں کی تعداد پہنچ گئی تھی۔ یہ جزائر 5 بندرگاہوں اور عبید امانی قومی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے قابل رسائی ہے، جو 1.5 ملین افراد کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ زنجبار کا سمندری ماحولیاتی نظام ماہی گیری اور ایلگا کلچر کے لیے معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں اہم سمندری ماحولیاتی نظام شامل ہے جو بحیرہ ہند کی مچھلیوں کی آبادی کے لیے مچھلیوں کی نرسری کے طور پر کام کرتا ہے۔ سیاحت اور ماہی گیری کے دباؤ کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہاں سمندر کی سطح میں اضافہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے اس خطے میں خطرات بڑھ رہی ہیں۔ دوستو، بینڈ کوئن کے مرکزی گلوکار فریڈی مرکری 1946 میں زنجبار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام فاروق بلسارا تھا۔ بعد میں انہیں گلوکار فریڈی کے نام سے جانا جانے لگا۔ دوستو، زنجبار کوئی ایک جزیرہ نہیں ہے، یہ مشرقی افریقہ کے ساحل سے بالکل دور جزائر کا ایک خوبصورت ترین چرمٹ ہے۔
यहाँ 2 बड़े जजीरे हैं, पैम्बा और अंगूजा। इसे गैर रस्मी तौर पर ज़ंजिबार ही कहा जाता है। तारीख की मुख्तसर तरीन जंग भी यहीं लड़ी गई थी। बरतानिया और ज़ंजिबार सल्तनत के दरमियान एंग्लो ज़ंजिबार जंग 27 अगस्त 1896 को शुरू हुई। ये जंग बंदी से पहले 38 से 45 मिनट तक जारी रही। ज़ंजिबार का दर्जा हरारत सियाहत के लिहाज से बेहतरीन है और ये साल भर दुनिया भर के सयाहों के लिए एक मकबूल तरीन मंजिल बना रहता है। ज़ंजिबार अफ्रीका का पहला मुल्क था जिसने 1973 में रंगीन टेलीविज़न को मुतारिफ करवाया था। दोस्तों, ज़ंजिबार का दारुल-हुकूमत स्टोन टाउन नहीं है जिसे अक्सर लोग इन जज़ायर का दारुल-हुकूमत करार देते हैं। यहाँ दारुल-हुकूमत ज़ंजिबार सिटी है। स्टोन टाउन ज़ंजिबार शहर के अंदर एक तारीखी कस्बा है जो तंग गलियों, तारीखी इमारतों और कदीम मसाला बाज़ारों की भूल भुलैया के लिए मशहूर है। इस सरजमीन को खूबसूरत जंगली बिल्लियों का घर भी कहा जाता है जो काफ़ी नापैद हैं, क्योंकि कई सालों से यहाँ बहुत कम लोगों ने इन बिल्लियों को देखा है। यहाँ एक लेजेंड बहुत मशहूर है कि ज़ंजिबार के कई नौजवान चीते सरजमीन तंजानिया पर पकड़े गए थे। इन्हें ज़ंजिबार के महल के सुल्तान में एक गैर मामूली इजाफे के तौर पर जजीरे पर लाया गया था, लेकिन जैसे जैसे तेंदुए साइज़ और दरिंदगी में बढ़ते गए, इन्हें जुज़ानी के जंगल में छोड़ा जाता रहा जहाँ इनकी अफजाइश हुई। यहाँ जुज़ानी जंगल अपने नायाब सुर्ख कोलोबस बंदरों के लिए जाना जाता है। ये क़यास किया जाता है कि ज़ंजिबार कम से कम 20,000 सालों से इंसानों का घर है। माइक्रोलिथस छोटी औजार जो आम तौर पर पत्थर के ज़माने में नेज़े के निशानात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इस इलाके में दरियाफ्त हुए हैं जो कदीम बशिंदों की मौजूदगी की निशानदेही करते दिखाई देते हैं। ज़ंजिबार दरअसल एक गैर रस्मी इस्लाह है। ये ज़ंजिबार जजीरे के मरकज़ी जजीरे और इसके आसपास के 46 जज़ायर को बयान करती है। ज़ंजिबार की एक दिलचस्प तारीख़ है जो पहले 1000 साल के आगाज़ तक फैली हुई है, जब बंटू बोलने वाले अफ्रीकी इस सरजमीन पर सफ़र करके आए थे। अरब और फ़ारसी तजारती रवाबत इस इलाके में काबिल कदर रकम लाते थे। ज़ंजिबार एक बड़ा तजारती मरकज़ बन गया था जो मसाले, टेक्सटाइल और शीशे के सामान की दरामद के साथ साथ हिंदुस्तान की तरह दूर दराज मकामात पर सोना, हाथी दांत, गुलाम और लकड़ी फ्राहम करता था। 16वीं सदी के अव्वल में जब पुर्तगाली यहाँ पहुँचे तो इन्होंने सुनहरी दौर में आर्जी तौर पर खलल डाला। ज़ंजिबार और इससे मुल्हिका इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 19वीं सदी के अव्वल तक ओमानी अरबों ने इस इलाके का कंट्रोल हासिल किया रखा। लौंग, गुलामी और हाथी दांत की अहम एशिया के साथ तजारत इसी दौर में परवान चढ़ी। 1840 तक तजारत यहाँ इस हद तक तरक्की की मनाजिल तय कर गई कि ओमान के सुल्तान ने अपना दरबार खलीज फारस से ज़ंजिबार मुंतकिल करने का इंतखाब किया। 1883 में नुमाया गुलामों की तजारत को ख़त्म कर दिया गया। 1890 तक ओमानी सुल्तानों ने बरतानवी मुखालफों के तहत हुकूमत की। दिसंबर 1963 में ज़ंजिबार ने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल की, लेकिन सिर्फ 1 माह बाद ही अरब हुक्मरान अशरफिया को अफ्रीकी अक्सरियत ने एक हौलनाक इंकलाब में उखाड़ फेंका, जिसके नतीजे में कई हज़ार अमवात हुई। अप्रैल 1964 में कायम शुदा ये जमहूरिया सरजमीन तांगानिका के साथ जम हो गई। यह ज़्यादा दुरुस्त तौर पर तंजानिया में जम हो गई और ज़ंजिबार एक नीम खुद मुख्तियार इलाका बन गया। ज़ंजिबार दुनिया का सबसे कदीम काम करने वाला साहली शहर भी है। यहाँ हाउस ऑफ द विंड्स बिल्डिंग ज़ंजिबार की सबसे बड़ी और बुलंद तरीन इमारत समझी जाती है। तंजानिया की एक तारीखी इमारत के तौर पर पुराने किले और महल के म्यूज़ियम के दरमियान वाक़या यह इमारत उन महलात में से एक है जिसे पुरगश बिन सईद ने बनाया था। इस सरजमीन को दुनिया के सबसे खूबसूरत सालों का घर भी कहा जाता है, जिसमें कदीम सफ़ेद रेत के क्रिस्टल साफ नीले पानी और पुरसकून माहौल देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर लेता है। ज़ंजिबार इनकलाब की बात की जाए जो 1964 में बर्पा हुआ था, इसके नतीजे में सुल्तान का तख्ता उलट दिया गया था और एक जमहूरिया का क़याम अमल में लाया गया था। इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाली अवाम दोस्ताना, खुशामदीद और अपने सकाफ़ती विरसे पर फ़ख्र करने वाली है। ज़ंजिबार में सबसे मशहूर तरीन फेस्टिवल ज़ंजिबार इंटरनेशनल फेस्टिवल है, जिसे ढोक कनरीज़ का फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो हर साल जुलाई में मुनक़िद होता है। यहाँ स्टोन टाउन की अहम तामीराती खसूसियात में लिविंग स्टोन हाउस, ज़ंजिबार की प्रॉपर्टी, डिस्पेंसरी, कलियानी ब्रिज,
اور ہاؤس آف دی وینڈس بھی شامل ہے۔ مشرقی افریقی ممالک میں زنجبار وہ واحد جگہ ہے جہاں طویل مکانات ہیں جنہیں باضابطہ طور پر میتھانی فلیٹس کہا جاتا ہے۔ سن 2000 میں زنجبار میں 207 سرکاری اسکول تھے اور 118 نجی اسکول تھے، جبکہ یہاں 3 مکمل طور پر تسلیم شدہ یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ فٹ بال کو یہاں کے مقبول ترین کھیل کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کی نگرانی زنجبار فٹ بال ایسوسی ایشن کرتی ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔